अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, प्रोग्राम सुच्चे मोती दे विच तुहाडा अपना मेज़बान अली ज़ौक हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अज दा साडा प्रोग्राम दे मेहमान हैं बड़ी खूबसूरत शख्सियत, गुड परसनैलिटी, जेड़े किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। जंग बार कौंसल के सदर जनाब मार हैदर अली नांगा साहब। जी मार साहब, सब तो पहले तो तुसीं सानू अपनी जिंदगी के बारे कुछ दसो। मेरा नाम हैदर अली है जी। मैं जंग च पैदा होया, चक नंबर 250 नांगे, थाना मोची वाला दा मेरा इलाका है जी। उस तो बाद मेरी बेसिक स्कूलिंग जंग शहर दी है, गजाली पायलट स्कूल तो मैं मैट्रिक किया जी। उस तो बाद इंटर मैं गवर्नमेंट कॉलेज जंग तो किया। और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तो LLB ऑनर्स की 2001 तो 2006 तक 5 ईयर्स 5 साल ये लॉ आई साडा। उस तो बाद मैं इस्लामाबाद 3 साल प्रैक्टिस की तो 2009 के एंड 2010 के शुरू में मैं जंग कचहरी ज्वाइन की जी। उस तो लैके तो हुण तक जंग कचहरी वकालत कर रहे हैं जी। अलहमदुलिल्लाह मैं 2013 दे विच जंग बार का सैकटरी रहा तो 2022 दे विच हुण मैं जंग बार का सदर बनया। अच्छा सर, ये जो आम एक मकूला बने हुआ तारीख ते तारीख लोगों के केस लंबे हो जाते हैं, ये की वजह सर, की वजूहात ने दियाँ? जिहड़ा सर बेसिक इशू है साडा इहदे विच जिहड़ी ताखीर है ना कानून दे विच, इहदे विच लोगां नूं इंसाफ मिलने च दुश्वारी है। इस प्रोसीजर साडा जिहड़ा है ना जी, जिहड़ा कानून दा, सिविल दा, फौजदारी दा एक प्रोसीजर है, उन्होंने फॉलो करना पौंदा है, उहदे उत्ते चल के ही फैसले होंदे। वो प्रोसीजर अंग्रेज़ दौर दा बने हुआ है जी। तो उहदे विच अमेंडमेंट्स जिहड़ियां ने वो वक्तन फवक्तन होईयां ने, लेकिन कोई मेजर अमेंडमेंट ऐसी नहीं हुई जिस नाल इस साडे प्रोसीजर नूं थोड़ा जल्दी हल किया जाए, लोगों के मसाइल नूं तरजीही बुनियादां ते हल किया जाए। उहदे वास्ते कोई ऐसी काबिले जिक्र अमेंडमेंट साडी गवर्नमेंट कर नहीं सकी, जिहदी वजह तो ये लोगों नूं इंसाफ दे विच मुश्किलात ते ताखीर दा सामना करना पिया। ये हुण जिहड़ी गवर्नमेंट इमरान खान दी आई, इहदे विच कुछ इहदे उत्ते वर्किंग हुई है, लेकिन वो भी कोई ऐसा सच अजे तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकी कि साडा ये मसला हल होवे। जिस वेले तक प्रोसीजर नहीं बेहतर होएगा, वो तेज़ नहीं होएगा, उस वेले तक इंसाफ जिहड़ा है वो फौरी मिलना मुश्किल है जी। जी सर, जंग बार कौंसल दे विच अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल हैं, तो उहदे विच तुसीं आला अदलिया नूं की रिक्वेस्ट कर? सब तो पहले ये है जी कि साडे जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट बार जंग है, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है। साडा हाई कोर्ट नाल एज सच या इन्हां इदारियां नाल लिंक नहीं है। साडी एक अपनी हायरार्की है। उहदे विच पंजाब बार कौंसल है, उहदे साडे जंग दे डिवीजन विचों जंग सीट ते मैंबर ने चौधरी मुश्ताक साहब। और साडी हाई कोर्ट बार है, साडी पाकिस्तान बार है। साडे जिहड़े वुकला दे इशूज़ हैं, साडे जिहड़े मसाइल हैं, असीं उन्हां दे सामने रखने हैं तो वो साडे मसाइल हल करते हैं। हाई कोर्ट की हद तक सानू ये इशू जरूर होंदे ने कि इत्थे अगर जजिज़ नाल कोई साडा ऐसा साइल दा या वकील दा या एडमिनिस्ट्रेशन दा कोई ऐसा इशू होवे तो उसकी हद तक असीं मुड़ जजिज़ नूं रिक्वेस्ट करने हैं कि ये मामलात साडे तुसीं हल करो। साडा फिलहाल एक बड़ा देरीना मसला है। ये जिहड़ी साडी जंग कचहरी है, ये तकरीबन कुछ 70 साल पुरानी है जी, इहदी कंस्ट्रक्शन। तो हुण वकील इतनी तादाद विच हो गए ने, ये साडे प्रोफैशन दे विच इतनी ज़्यादा सैचुरेशन ते तादाद इतनी वध गई है कि कचहरी हुण उन्हां वास्ते बहुत घट है। उहदे वास्ते असीं भी कोशिश कर रहे हैं तो साडी आला अदलिया इंतज़ामिया नाल ये गुजारिश है कि किसी खुली जगह ते आने वाले दौर वास्ते अच्छी कचहरी बनाई जाए, नवीं कचहरी बनाई जाए, ताकि अदालतां भी उत्ते आसानी नाल अपना काम कर सकन ते साडे वुकला साहबान भी जिहड़ा है उन्होंने चैंबर बहन की जगह वो सारी मुयसर आवे। जी सर, ये दसो कि आम गरीब लोग जेड़े अपने केस नहीं लड़ सकते, कि क्या तुसीं उन्हां दी भी कुछ मदद करते हो? जी बिल्कुल जी, ये बहुत घट लोगों को इस बारे इल्म है। मैं पिछले दिनों भी ये वास्ते बाकायदा तौर पर कंपेन चलाई बहसीयत सदर। मैं कचहरी दे विच मुख्तलिफ जाते नोटिस भी करवाए। साडी पंजाब बार की तरफों एक लीगल इंपावरमेंट कमेटी है जिहड़ी कि वलनरेबल लोग, जिहड़े गरीब लोग ने, जिहड़े फीस नहीं पे कर सकते, उन्हां दे जिहड़े केसेस ने उस कमेटी दे विच पैनल विच बाकायदा वकील शामिल ने, जिहड़े सिविल दे अच्छे वकील ने, फौजदारी दे अच्छे वकील ने। उन्हां दी जिहड़ी फीसिस है वो
ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸੁਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੀਗਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਡੀ ਚੌਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਨਵਾਈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ ਚੌਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਫਸਾਦ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਨ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਵਕਲਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਉਹ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ? ਸਰ, ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਆਪਣੀ ਬਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੇ ਬੈਕ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ
ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜੀ ਸਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ NGO ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਈ। ਵਕਲਾ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਕਲਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਲਾ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੈਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਕਲਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗਸ ਵਕਲਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਾਇਰਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੀਗਲੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। PTI ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 29 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਗਈ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦੇਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਬਲਦਿਆਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਦਿਆਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ, ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੈਨੇਟ, ਈਵਨ ਜਿਤਨੇ ਐਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਲੀ, ਮਹੱਲਾ, ਪਿੰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਵੇਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ KPK, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਬਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ
ਕਿ 47 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਸਦਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 300-400 ਲੋਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਐਫਰਟ ਹੋ ਸਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਬਣਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਬਾਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਬਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੰਗ ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਵਕਲਾ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ, ਸਿਵਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20-30 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਤਨਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੰਗਸਟਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ ਸਰ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੋਰਟਸ ਕੁਝ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟਸ ਆਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਤਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿੱਦਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ जी सर, काफ़ी जगह ते मुख्तलिफ जगह ते वकला साहबान दे कतल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोग उन्होंने मारते पैन, उस दे बारे तुसी गवर्नमेंट नू की आखना चाहो सर? सर बेसिकली जिस तुसी कोई भी शोबा, कोई भी प्रोफैशन वेखो ना, तो अगर उन्होंने तुसी कंपेयर अज तो 20-30 साल पहले नाल करो तो लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा वध गई है। तादाद वधन नाल हर शोबे दे विच फ्रस्ट्रेशन भी है, इशूज़ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏ। ਵਕਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ
ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ, ਵਕਲਾ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹਨ ਸਰ? ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਬਾਰ ਦਾ ਇਦਾਰਾ, ਮੁੜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਦਾ ਇਦਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਦਾ ਇਦਾਰਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਜਾਜ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਬਾਰ, ਜੰਗ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਈਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨਵੀਦ ਨਸੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਲਮਬੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਵਕਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੰਗ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਰਸ ਜੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗ ਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 1947 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਆਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 600 ਆਈ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ 600 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਆਣ, ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ 1300 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਹਿਕਾ 430 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਹਾਇਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੋਗ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਵਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋਗ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੋ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।